ल रेकर्ड गरे है त हेर त if the कतिवटा क्वेशन मैले बुझिन तिम्रो साउन्ड यो भन्दा अगाडि कतिवटा क्वेशन पढाएर भ्याइसो I'm not sure, maybe more than 100. नाइ भर्खरको क्लासमा पढ I just started right now. Just started, right? Okay. Assume हाम्रो आज क्वेशन के छ write a program to input a number and display sum of digit. Okay. पहिला digit र number को difference बुझौं. A single numeric character is known as digit and number can be the collection of digits. Now we will input a number. Assume gonna input if the number becomes 7, 8, 9, then output should be 24. Output किन 24 भन्दा 7, 8, 9 मा कतिवटा डिजिट छन् तीनटा डिजिट छन् के 7, 8 र 9. 7 plus 8 कति 15, 15 plus 9 कति 24. So that our desired output is 24. Getting it? Now the question is how to do this. How to do this? है त्यसको लागि के लजिक्सहरु छन् त्यो लजिक्सहरु म पहिला तिमीलाई लेख्दिन्छु अनि त्यसपछि ल पहिलो लजिक फर्स्ट लजिक याद गर है लजिक पहिला बुझ है डोन्ट ट्राई टु रिमेम्बर द मैले सधैं भन्ने कुरा हो डोन्ट ट्राई टु रिमेम्बर द प्रोग्राम ट्राई टु रिमेम्बर द लजिक बिहाइन्ड इट पहिलो लजिक यो लजिक हेर त यो बुझ्यो Yes, sir. Okay, I have a call. Just give me 1 minute, okay? Ajur. Ajur, sir, भन्नु न. Okay, म के भन्दै थिए तिमीहरु एकचोटी हेरिरहेको छौ म फर्स्ट ए नम्बरको लजिक बुझेन हेर त एकचोटी पढ त एकचोटी म अलि ठुलो पार्दिउ पढ्न गाह्रो हुन्छ पनि यसले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन लजिक नम्बर 1 Yes, sir. आर यु एग्री मैले तिमीले बुझ्यो यो भन्न खोजेको जस्तै तिमी जब कुनै पनि नम्बरलाई 10 ले डिभाइड गर्छौ एजुम गर कुनै पनि नम्बर ल 25 लाई 10 ले डिभाइड गर क्वेशन कति हुन्छ त 10 1 जा 10 1 जा 10 10 2 जा 22 हुन्छ बाकी कति रहन्छ त 5 बाकी रहन्छ ल 179 लाई 10 ले डिभाइड गर 10 17 जा 170 बाकी रहन्छ कति 9 बुझियो कि बुझेन मतलब यो लजिक युज गरेर हामी के गर्न सक्छौं भने we can separate digit from the given number okay बुझ्यो कि बुझेन Yes, sir. yes sir we have to add those that digit for finding the sum अब त्यो जुन डिजिट आउँछ नि त्यो 10 ले डिभाइड गरेर आउने रिमेन त्यसलाई चाहिँ हामीले जोड्नु छ त्यसपछि अब हेर मेरो एउटा क्वेशन है तिमीहरु हजुर अब मानौं गिवन नम्बर चाहिँ 7 8 9 भयो है अब r इक्वल्स टु n मोर 10 कति हुन्छ भन्न त मलाई if you have a calculator you can do in the calculator as well Sir, 9. 9 yes 9 now have a look at the number 9 is the last digit of given number right Yes, sir. okay now we have to add them s equals to s plus r so what will be s if s started from 0 so s will be 9 right oh another Yes, sir. if we continue this same step then what will happen now what will happen again we will get 9 right is it correct way to do it no sir. because now we don't need to add 9 again what we have to add 8 now
We have to add 8 now. But we just have a logic to find the last digit, not the middle one. मैले भनेको बुझिरहेको छौ? 9 त जोडिसक्यो नि, अब Yes, फेरि sir. 9 जोड्नु त होइन, अब हामीलाई 8 जोड्नु छ, तर हामीसँग 8 निकाल्ने कुनै लजिक छैन, किन हामीसँग लजिक के मात्र छ, लास्ट डिजिट निकाल्ने लजिक मात्रै छ. So now what we supposed to do, now we supposed to remove that 9. Now we supposed to remove that 9, so that next time we repeat the same step, 8 will be the last digit. बुझ्यो भनेको? Yes, sir. Yes, sir. Now have a look. यसको अब लजिक मा जाउँ है त. Subtract the remainder from the from the given number. Now there will be 0 as the last digit. Oh, here the and divide it. What are you? What are you actually last को? पढ्यो? Yes, sir. बुझ्यो? Yes, sir. Yes, sir. बुझेन भने बुझेन भन्न पाइयो, नो प्रब्लम. मैले के भने, जस्तै हामीसँग रिमाइन्डर त लास्ट डिजिट आयो, ल मानौँ यही भनौँ न, यही भनौँ ल. रिमाइन्डर कहाँ छ? r मा छ हैन? ल n minus r, n equals to n minus r. ल कति हुन्छ भन्न त मलाई? n minus r. अब r मा कति छ? r मा कति छ? 9. 9. n मा कति छ? 789. 789 मा 9 घटाउँदा कति हुन्छ? 780. Now 78. Now when we repeat the same step, now n becomes 78. Now what will be r? What will be r? 8. 8. Now s already became 9. Yeah, have a look at the previous step. Now s became 9. Now in 9 8 will be added. So what will be s over here now? Okay, I will repeat it once again. Okay, 9 plus 8, so it became 17. 7. 17. Now same step will be repeated to remove that digit. N equals to n minus r divided by 10. Now what will be n? Have a look. Now what will be n? Now what will be n? Have a look. 7. 7. Getting it or not? Now n becomes 7. यो गरेर देखाउनु पर्छ, मैले गराउनु पर्छ भने गरौँ. जस्तै कति भयो? 78 minus 8 divided by 10 became 7. Okay, now repeat the same step once again. N equals to 7, r equals to n more 10. Now what will be r? Now what will be r? Oh shit. 0. Okay, 7. Yeah, wait, I have a call. Wait, okay. Kusum. हजुर. हुन्छ कतिखेर 2 बजे त आइपुग्छौ? अब हेर, अब यो स्टेपलाई तिमीले एउटा मिस्टेक गर्यौ. हामीले 10 लाई 7 ले डिवाइड गर्ने हैन, 7 लाई 10 ले डिवाइड गर्ने. 7 लाई 10 ले डिवाइड हुन्छ? हुँदैन नि त. So quotient will be 0 and 7 itself will be the remainder. बुझ्यो कि बुझेन? Yes, sir. किनभने 10 लाई त डिवाइड नै नहुने भयो नि त.
डिभाइड भए पो अब हामी पोइन्टमा त आन्सर राख्दैनौँ सो डिभाइड नभए चाहिँ क्वेसनमा कति राख्दियो 0 राख्दियो 7 नै के भयो त रिमाइन्डर भयो नाउ लेट्स s equals to s plus r now what will be s now what will be s 24 20. now what will be n have a look at the n okay n equals to n minus r divided by 10 what will be n now 0. 0 0. okay I think we got the desired output oh only hai na because our desired output is 24 right कसैलाई सोध्नु छ भने एकदम 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 ओपनली सोध है बुझेन भने एकदम एकदम ओपनली नो नीड टु हेजिटेट Repetition program बने. मलाई फेरि एकचोटि रिपिट गर मैले बुझेन भन त Sir, repetition program बने यही हो. यही हो रिपिटेसन प्रोग्राम भनेको त यो हामीले रिपिटेसन प्रोग्राम गरे कति भयो रिपिटेसन प्रोग्राम भनेको जुन चीजमा एकचोटि लेखेर दोहोरिन्छ त्यसलाई रिपिटेसन प्रोग्राम भन्ने हो नि त हैन र फर लुप पनि रिपिटेसन प्रोग्राम हो because it will repeat the code for numbers of time understood Yes. सर एकचोटि यो क्युबिसिकमा गरेर देखाइदिनु न म देखाउँछु पहिला यहाँ गरौँ है पहिला यहाँ गरौँ यो बुझ्यो कि बुझेन पहिला यति भन्नु मलाई बुझेको छ बुझेको छ अब म एकचोटि यसलाई फेरि एकचोटि यसलाई एक ठाउँमा राखेर बुझाउँछु है त हामी के गरिरहेको छौँ भने नम्बर त हामीलाई थाहा छैन नम्बर त जे पनि हुनसक्छ 3टा डिजिटको पनि हुनसक्छ 4टा पनि हुनसक्छ 5वटा डिजिट हुनसक्छ 6वटा पनि हुनसक्छ नि त बिकज वी डोन्ट नो व्हाट विल बी n because n will be whatever given by the user and we don't know what the user will give right we are writing a program in such a way so that that program will work whatever the number is either that number consists of 3 digit 4 digit or 5 digit I want to remind you one more time here we have repeated the program repeated the code for 3 times so तीन चोटी रिपिट गरेर त एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी now tell me why this program this code repeated for 3 times because there are 3 digits. because there are 3 digits now if there will be 4 digits then this should be repeated for how many times 4 times if there are 5 digits then it should be repeated for 5 times right now the question is how to write the program because we don't know how many times the loop has to be repeated that is the problem समस्या बुझ्यो नि हाम्रो समस्या के हो बुझ्यो है पहिला Sir, if n equals to 0. yeah wait And you are It's greater than 0. yeah you are correct but let me conclude this है त अब त्यसमा हामीले यसमा के गरिरहेको छौं एकचोटि सोचौं हामीले के गरिरहेको छौं भने नम्बरको लास्टको डिजिट निकाल्यो त्यसलाई जोड्यो त्यसलाई हटाइदियो त्यसपछि सेकेन्डको नम्बर निकाल्यो त्यसलाई जोड्यो हटाइदियो त्यसको मतलब सबै डिजिटहरु जोडिसक्दा हामीले के पनि गरिसक्छौं सबै डिजिट रिमुभ पनि गरिसकेका हुन्छौं once all the digit will be removed from the number what will be left Vanada सबै digit हटाइसकेपछि what will be left over there in the number it will be 0 yeah that means we can say that when all the numbers will be added there will be 0 right when all the numbers will be added there will be 0 so we can say that we have to repeat the process until n became 0 भन्न सक्छौं can we say like that Yes, sir. so what we are the way we are writing the program is we will repeat this code until n is greater than 0 or it will be repeated until n became 0 so while n is greater than 0 so what are the 3 lines of code we have to repeat the first is for separating a digit and the method of separating digit is r equals to n more 10 now what is the next thing we have to do we have to now r will be the digit you add digit bhako bujhe hai aba now what we have to do s equals to s plus r because we have to add the digit then n equals to n minus r divided by 10 यो तीनटा लाइनको काम बुझ्यो कि बुझेन भन्नु मलाई
Yes, sir. इसको काम के separate the last digit है ना इसको काम के add the digit इसको काम के remove the added digit बुझिन्छ बुझ्यो कि बुझेन भन Yes, sir. बुझ्यो. अब म एकचोटि यसलाई क्युबेसिक गरिदिएको छु सम इज सम हाम्रो कहाँ आउँछ एस मा आउँछ अनि इन यो म क्युबेसिक गरेर देखाउँछु मलाई Okay, sir. ओके अब तिमीले क्युबेसिक देख्यौ क्युबेसिक स्क्रिन देख्यौ Yes, sir. okay CLS input NUMBR yeah NUMBR okay and then while n is greater than 0 then r equals to n more 10 then s equals to sorry s equals to s plus r then n equals to n minus r divide by 10 when then print sum is s now let's run it okay okay I'm giving a number 5 6 7 now what should be the output of this program 18. 18 5 plus 6 11 getting it do we get the right output Sir. okay let's try something else what should be the output now 9872 26. 26 do we get the correct output Yes. obviously we have right let's try one more let's give only 2 digit 94 now what should be the output 12. 12 or 13. 13. 13 yeah we got 13 fine Yes. okay मलाई एकचोटि तिमीले के बुझेन भने सोध्न सक्छौ एकचोटि सोध त कसैले के बुझेछ भने सोध्न सक्छौ बुझेको छ. बुझेको छ है यसको रेकर्डिङ पनि छ मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु म है त Okay. अब हामी अर्को गर्दा हुन्छ त्यो बुझाछ भने Yes, sir. अर्को चाहिँ यही प्रोग्राम भन्दा अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ है फेरि यो बुझेन भने त्यो बुझ्दैन नि फेरि सो बुझेन भने कहाँ बुझेन मलाई एकदम विदाउट हेजिटेसन यु क्यान आस्क विथ मी है सोध के बुझेन कहाँ बुझेन यो किन गरे कसरी गरे यो गरे हुँदैन त्यो गरे हुँदैन इफ यु हेभ एनी टाइप अफ डब्ल्युएच क्वेसन इन योर माइन्ड यु क्यान प्लेस इन फ्रन्ट अफ मी आई विल सल्भ इट केही छ भने एकदम बाई हार्ट राख्दा हुन्छ if you don't have any type of question I will move forward okay and one more thing I want to remind you next program will depend on this current program if you haven't understand this one then 100% you are not going to understand the next program that's definite there is no way you can understand next program without understanding this one okay okay fine then let's continue wait I don't know where this one wait where is the what I have written yeah new share okay
ल अब हामी कन्टिन्यू गरौँ है त अब अघिनाकै क्वेसन पनि त्यस्तै छ अब उ पनि त्यस्तै छ एउटा क्वेसन हेर ल ओके write a program to input a number and display reverse. And now I think you understand the question, yeah? Have you understand the question or not? Yes. Okay. What is the requirement of this question? If the given number becomes 7, 8, 9? Tell me. 9, 8, 7. 9, 8, 7. Now, अघिनाको भन्दा यहाँ के फरक पर्छ? अघिनाको भन्दा के चीज फरक छ यहाँ? रिभर्स भएको छ सबै नम्बर हैन रिभर्स गर्नुपर्छ हैन रिभर्स गर्नुपर्छ अब what will be the difference in the steps we have to going through के डिफरेन्स हुन्छ त अब हामीले गर्नुपर्ने स्टेपमा अघिना चाहिँ हामीले के गरेका थियौ लास्टको डिजिट निकालेका थियौ त्यसलाई जोड दिएका थियौ याद गर फेरि एकचोटी लास्टको डिजिट निकालेका थियौ त्यसलाई जोड दिएको थियो अब हामीले के गर्नु पर्यो थाहा छ लास्टको डिजिट निकाल्नु त्यसलाई जोड्नै पर्यो तर जोड्ने कसरी थाहा छ अघिना चाहिँ 9 र 8 जोडेर 17 भएको थियो अब चाहिँ 9 र 8 जोडेर 98 बनाउनु छ गेटिङ द लजिक गेटिङ द लजिक गर्न सो फर्स्टमा हामी 9 निकाल्छौं 9 को त 9 भइहाल्यो त्यसपछि 8 निकाल्छौं अब अघिना चाहिँ 9 र 8 जोडेर 17 हुन्थ्यो अब 9 र 8 जोडेर हामीलाई कति बनाउनु छ 98 बनाउनु छ नेक्स्ट टाइम हामीसँग 7 आउँछ 98 त अलरेडी छ अब 98 र 7 जोडेर हामीलाई कति बनाउनु छ 987 बनाउँछ दैट इज द डिफरेन्स ठीक छ बुझिन्छ Yes, sir. ओके म तिमीलाई अघिनाकै स्टेपबाट एकचोटि म तिमीलाई रिकन्सिडर गराउँ यो अघिनाको तीनटा लजिकलाई नै पहिला आज हामी भ्याइँदैन जस्तो लाग्यो मलाई 6 मिनेट मात्रै छ मैले भ्याए पनि तिमीले बुझ्दैनौ ओके ठिकै छ बाकी यो वाला क्वेशन यो भनेको रिभर्स निकाल्ने भनेको जस्तै यदि गिवन नम्बर 7 8 9 भयो भने उल्टोबाट के 9 8 7 आउनु पर्यो है ओके अघिनाको स्टेप हेर ल फर्स्ट स्टेप सेम हो हामी 9 निकाल्यौ पहिला अब जोड्ने चाहिँ कसरी भन्दा we have to concatenate the current digit behind the previous digit concatenate भनेको बुझ्छौ do you know the word meaning of concatenate No, sir. तास्नु जस्तै 9 छ भने अब जोड्नु भन्यो भने 9 र 8 जोड्यो भने 17 हुन्छ नि त तास्नु 9 र 8 लाई तासेर 98 बनाउनु है त ओके we have to concatenate the current digit behind the previous digit यसको लागि हामी के गर्छौं So what? के भन्छ concatenate कि concatenate yeah we have to एउटा छुटे छ concatenate भनेको तास्नु क्या स्टिक तास्नु हामी वालमा अर्को के तास्छ जस्तै तास्ने है त यसको लागि के गर्ने त we will multiply previous digit by 10 so there will be 0 so 0 will be added right added then we will add the current digit so the current digit will stick को स्पेलिङ के हुन्छ स्टिक तास्नु STIC के हो स्टिक with the previous one ओके म यो गरेर देखाउँछु ल PIOUS previous one ओके यसलाई एक्चुअली हेरौँ ल हामीले 9 निकाल्यौं यहाँसम्म त केही प्रब्लम छैन s equals to s into 10 plus r यो कति हुन्छ अब 0 9 नै हुन्छ यहाँ त प्रब्लम छैन त्यसपछि n equals to भ्याइदैन जस्तो लाग्यो यो कति हुन्छ अब 78 बाँकी रहन्छ यहाँसम्म त बुझ्यो होला है अब नेक्स्ट स्टेपमा हेरौँ है लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेप n अब कति भयो 78 यो नगर्दा नि हुन्छ होला n 78 भयो माथि लेखिहाल्यो n more 10 अब n मा कति r मा कति आउँछ भन्नु त मलाई what will be r now 8 अब s into 10 अब s कति हुन्छ भन्नु त मलाई
90 plus Yeah. मैले 9 9 + 9 लेख्न बाँकी छ s * 10 अघि नै s 9 थियो अब इन्टु 10 गर्दा 90 भयो 0 थप्यो प्रिभियस डिजिटमा 0 थप्यो अब प्लस r गर्दा अब कति हुन्छ त 98 98 सरी 98 अब 9 सँग 8 टास्यो कि टाँसिएन टास्यो टाँसियो अघिनाको 9 सँग 8 हामीले जोडेको थियो अब चाहिँ टाँसेको है अब त्यसपछि n = n minus r divided by 10 अब n कति हुन्छ 7 हुन्छ अब फेरि एक स्टेप फेरि थपौं r = n more 10 n कति हुन्छ अब r कति हुन्छ 7 हुन्छ s = s * 10 plus r अब कति हुन्छ हेर त अब s अलरेडी 98 छ 98 980 plus 7 गर्दा 987 त्यसपछि n = n minus r sorry r divided by 10 गर्दा कति हुने भयो इक्वल्स टु कति हुने 0 हुने भयो सक्यो have a look Zero. we got the right answer right okay now have a look at the म त्यो उलाई देखाइहाल्छु ल new share screen okay have a look now I'm going to change only one line what we are going to change now let's run this program. Do we got right answer? Okay, let's try one more time. 1 2 3 4 5. Have you got right answer? Yes, sir. Getting it or not? बुझेन बुझ्यो म तिमीलाई यसको भिडियो पनि पठाइदिन्छु म तिमीलाई यसको यो वर्ड फाइल मैले लेखेको त्यो पनि पठाइदिन्छु एकचोटि भिडियो पनि हेर्नु एकचोटि आफूले पनि ट्राई गर्नु बुझेन भने भोलि हाम्रो क्लास भइहाल्छ भोलि हाम्रो एक्जाम भने हो भोलि यस सर Okay, fine. म भोलि प्रिपेयर हुन्छु ल आज हाम्रो टाइम अलमोस्ट we are at the end so now it's time to say bye bye and we will see you tomorrow at the same time okay Bye bye, Okay, sir. sir. bye 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 Bye, sir.